Let us move on to the next topic, Unit 6, Poem 6. The title of the poem is Incident of the French Camp, which was written by the famous Victorian poet Robert Browning. Through this poem, the writer just wants to bring out how the young soldier matched his emperor both in courage and patriotism. Let us see the biographical detail of the poet Robert Browning. Robert Browning, he was born in the year 1812 in Camberwell, a suburb of London, and died in the year December 1889. He was an English poet and he is known for his mastery of the dramatic monologue. Dramatic monologue abdina poem which is written in the form of a speech or a narrative. In the speech and narrative formula poems எழுதுறதுனால இவரோட verses எல்லாமே it will be in the form of a conversation. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரைமிங்காகவும் இருக்காது. அண்ட் மோரோவர் இவரோட ஒர்க்கில் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஐரணி அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், வஞ்ச புகழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் டார்க் ஹியூமர், ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான, ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான, ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்களை ஹியூமரஸாக என்ன பண்ணுறது, ப்ரெசன்ட் பண்ணி ஒரு அவேக்கனிங்கை க்ரியேட் பண்ணுவார். சோஷியல் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறதுலையும் ஹீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட். ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங்ஸ் இவரோட ஸ்டோரிஸில் அதிகமாக we can come across poemsல. And he used a challenging vocabulary and he is good at forming the syntax na word arrangement in a sentence. So இவர் ரொம்ப பாப்புலர், இங்கிலீஷ் a poet during the Victorian period. இந்த பாப்புலாரிட்டிக்கு என்ன காரணம்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரமாட்டிக் மொனோலாக் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ரைட்டிங்கை இவர் தான் ஒரிஜினேட் பண்ணார். இந்த ட்ரமாட்டிக் மொனோலாக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா போயம்மை ஒரு ஸ்பீச்சாவோ ஒரு நேரேட்டிவ் ஃபார்மில் எழுதுறது. இந்த பேட்டர்னை அடாப்ட் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் ஹீஸ் வேர்சஸ் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ கான்வர்சேஷன் அண்ட் ரித்தமிக். அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட ஒர்க்கில் we can come across the challenging usage of vocabulary and he is good at using the syntax, irony, and he is good at presenting dark human and social commentary. It shows that he is very much socially attached person and he just want to bring out the justice which is happening in the society. And his works, Dramatic Personage and The Ring and the Book, made him a very popular British poet. In order to recognize his achievement in the field of literature, Browning Society was established in the year 1881. Now we'll move on to the main content of the poem, Incident of the French Camp by Robert Browning. Before going to the main content, let us think about the introduction part. In the introduction part, we saw that this poem is about a young soldier, how he matched his emperor both in courage and patriotism. It means this poem is going to deal with an emperor as well as a soldier. In this poem, the emperor is a Napoleon and the soldier is a young man. Keeping this idea in our mind, we'll move on to the main content of the poem stanza wise. In the first stanza, the stormed Ratisbane அப்படிங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த Ratisbane அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ பிளேஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா. மவுண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு குன்று மாதிரி நமக்கு இருக்கிறது, ஒரு ஹில்லாக் அல்லது ஹில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அவுட் த்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்வர்ட், தலையை முன்னாடி தள்ளிட்டு நிற்கிறது. ஃபேன்சி அப்படின்னா இமேஜின். ப்ரோன் அப்படின்னா இன்க்ளைன் டவுன்வர்டு, நெத்தியை சுருக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்ரெசிவ் அப்படின்னா வெரி ஹார்ஷ் ஆர் டாமினரிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மீனிங்ஸை மேலே எழுதிக்கோங்க. நவ் வில் மூவ் ஆன் டு த மெயின் கண்டென்ட். வி ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டாம்டு ராட்டிஸ்பேன். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா, நாங்கள் ஃப்ரெஞ்சு, நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ராட்டிஸ்பேன் சிட்டியை அட்டாக் பண்ணோம். அந்த டைமில் a miles away or so away on a little mount Napoleon stood on our storming day. இந்த சண்டை நடத்திட்டுருக்கிற அந்த ஸ்டார்மிங்கான டேயில் நெப்போலியன் எங்கள் எம்பரர் ஒரு சின்ன ஹில்லாக் மேலே என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு, 1 மைல் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹில் மேலே நின்றுட்டுருக்காரு. எப்படி நிற்கிறாரு அப்படிங்கிறத we can fancy, you fancy how அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், you can imagine how he might be standing. எப்படி நிற்கிறாரு, with neck outthrust, நெக் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, முன்னாடி ப்ரொட்ரூட் ஆகி நிற்கிது. லெக்ஸ் வைட், கால அகலமாக வச்சுட்டு. ஆர்ம்ஸ் லாக்டு பிஹைண்ட், கைகளை பின்னாடி கட்டியிருக்காரு. as if to balance the prone brow oppressive with its mind. மொத்தமாக மைண்டு பாடி எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு, நின்றுட்டுருக்காரு.
Just as perhaps he mused means thinking very deep. என்ன திங்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, my plants that soar to earth may fall. என்னோட பிளான்ஸு அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சோரிங் மீன்ஸ் ரைசிங் அப், இது கீழே இறங்கி வர்றதுக்கும் ஃபால் ஆகிறதுக்கும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. எப்போ இருக்குது? இஃப் யூ ஃபெயில் இன் தட் அட்டெம்ப்ட் ஆஃப் விக்ட்ரி. லெட் ஒன்ஸ் மை ஆர்மி லீடர் லேன்ஸ் வேவர் அட் யாண்டர் வால். எதுக்காக அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்னா, லேன்ஸ் அப்படிங்கிறது இவரோட ஆர்மியோட லீடர், ஜென்ரல். ஓகேவா? அவர் ரொம்ப தூரத்தில், யாண்டர் மீன்ஸ் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு வால் மேலேருந்து கை அசைச்சு சக்ஸஸை பற்றி சொல்லுவார் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹி வாஸ் அவாய்டிங். இந்த மீன் கேப்பில் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? அவுட் ட்விக்ஸ் த பேட்ரி ஸ்மோக்ஸ் தே ஃப்ளோ a rider bound on bound, full galloping, nor bridle drew until he reached the mount. ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த டைமில் இப்படி திங்க் பண்ணிவிட்டு லேன்ஸ் கிட்டேருந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வராதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த 1 மைல் தூரத்தில் இருக்கிற அந்த மவுண்ட் மேலே நெப்போலியன் பயங்கர டீப் திங்கிங்கோட இவரோட பிளான் சக்ஸஸ் ஆகுமா இல்லை ஃபெயிலியர் ஆகுமாங்கிற ஒண்டரில் நின்றுட்டு இருக்கிற டைமில் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்மோக்ஸ் நடுவில், அந்த பீரங்கி புகைக்கு நடுவில் கூடி என்ன பண்ணுறாரு, ஹார்ஸில் கேலப் ஆகிட்டு வராரு. அந்த பிரிடில் அப்படின்னா நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஹார்ஸ் மேலே இருக்கிற அந்த கடிவாளத்தை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. ஆனால் இவர் அந்த எந்த கண்ட்ரோலுமே அந்த பையன் பண்ணலை, அந்த சோல்ஜர். அன்டில் ஹி ரீச் த மவுண்ட்டுக்கிட்ட வர்ற வரைக்கும் ஃப்ரீ கேலப்பிங், ஃபுல் கேலப்பில் என்ன பண்ணுறாரு, சவாரி செஞ்சுட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து ரீச் ஆகுறாரு. ஸோ 2 ஸ்டான்ஸால் என்ன பார்த்தோம்? ராட்டிஸ்பர்ன் சிட்டியை அட்டாக் பண்ணுறாங்க. அந்த நேரத்தில் நெப்போலியன் 1 மைல் தூரம் அளவில் இருக்கிற ஒரு ஹில்லு மேலே நின்றுட்டுருக்காரு. பயங்கர டீப் திங்கிங்கில் இருக்கார். அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு. எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறாரு? லேன்ஸ், அவரோட ஜென்ரல் வந்து ஏதாவது குட் நியூஸ் அங்கேருந்து கை காமிச்சு சொல்லுவாரான்னு வெயிட் பண்ணுற டைமில் ஒரு யங் மேன் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஸ்மோக்கு நடுவில் கேலப் பண்ணிவிட்டு ஹார்ஸில் வந்து அந்த மவுண்ட் கிட்ட வந்து நிற்கிறாரு. தென் ஆஃப் தேர் ஃப்ளங் இன் ஸ்மைலிங் ஜாய் அண்ட் ஹெல்ட் ஹிம்செல்ஃப் எரெக்ட். ரொம்ப அங்கேருந்து குதிச்சு வண்டியிலேருந்து, அதில் குதிரையிலேருந்து இறங்கி கீழே நின்றுட்டு ரொம்ப ஸ்மைலிங்காக, ரொம்ப ஹாப்பியாக ஹீ ட்ரை டு கீப் ஹிம்செல்ஃப் எரெக்ட், ரொம்ப வெறப்பாக நிற்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு. எப்படி அப்படின்னா, ஹார்ஸோட அந்த முதுகில் இருக்கிற பிடரி மயிர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ஸ் மேன். அந்த முடியை இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க ட்ரை பண்ணுறான். ஏன் அப்படின்னா, யாரும் அவனை சஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. எதுக்காக சஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கூடாது? லெட் அஸ் see. So tight he kept his lips compressed, scarce any blood came through. அவன் வாயிலிருந்து பிளட்டு வந்து ஊஸ் அவுட் ஆகி வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, சந்தேகப்பட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் ஹார்ஸோட மேனை இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு எரெக்டாக என்ன பண்ணுறான், நின்றுட்டு மட்டும் இல்லாமல் லிப்ஸை டைட்டாக என்ன பண்ணுறான், க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறான். You looked twice ere you saw his breast was all but shot in two. ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் 2வது முறை பார்த்தா தான் அவன் ஹார்ட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 2 தடவை சுட்டு பொழந்திருக்கிறது நமக்கு என்ன இருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸால் என்ன பார்க்குறோம், அந்த வேகமாக வந்த அந்த சோல்ஜர் ஹார்ஸ்லேருந்து இறங்கி எரெக்டாக நிற்க ட்ரை பண்ணுறான். எதோட சப்போர்ட்டோட? ஹார்ஸோட மெயின் சப்போர்ட்டோட. அது மட்டும் இல்லாமல் யாரும் தன்னை சந்தேகப்பட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக லிப்ஸை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுறான். எதுக்காக அப்படின்னா, வாய் வழியாக பிளட் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சா மட்டும்தான் அவன் நெஞ்சை 2 தடவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிரஸ்ட்டை ஷூட் பண்ணியிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க.